सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप अलजैब्रा के नैक्सट टॉपिक स्टार्ट करना है, वो है आइडियल। आइडियल दे विच पहला लैफ्ट आइडियल है। लैफ्ट आइडियल की हुंदा है? नॉन एम्प्टी सबसैट आई नॉन एम्प्टी चाहिए ते सबसैट ऑफ रिंग चाहिए आर इज सैड टू बी लैफ्ट आइडियल ऑफ आर। लैफ्ट आइडियल ऑफ आर आप कहांगे ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। पहली गल। दूजी गल ये थोड़ी ध्यान नाल देखनी है कि जे आपां आई दे एलीमेंट्स नूं आर दे एलीमेंट्स नाल लैफ्ट तो मल्टीप्लाई कर दिए, आई दे एलीमेंट्स नूं आर दे एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई कर रहे ते आंसर आई विच ही आवे। आंसर जो है वो आई विच ही आवे तो उहनूं कहांगे आपां लैफ्ट आइडियल। ध्यान रखना जी, जिहड़ा आर दा एलीमेंट है वो लैफ्ट तो मल्टीप्लाई करना आई दे एलीमेंट नाल। जे लैफ्ट तो मल्टीप्लाई करके आर दा एलीमेंट आ, ये आई दा एलीमेंट आ, मल्टीप्लाई करके आंसर आई विच ही आवे हमेशा तो उहनूं कहांगे आ प्रॉपर्टी होवे आ प्रॉपर्टी होवे लैफ्ट आइडियल कहांगे। जदों ध्यान दे विच होवे ये जो है ये कह सकते हैं पड़ा आई हैगा अंडर एडिशन सब ग्रुप हो गया, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू आई है अंडर एडिशन सब ग्रुप हो गया। एक क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है जी, आ लिखी है अपन। क्लोजर प्रॉपर्टी की होंगी अंडर मल्टीप्लीकेशन कि जे कोई दो एलीमेंट आप आई चो मनांगे, दोने आई चो होण ओदी मल्टीप्लीकेशन भी आई विच ही है, पर ये दोने एलीमेंट आई च नहीं है। पहला आर विच आए कह सकते कि इहदे विच क्लोजर प्रॉपर्टी नालों वध एलीमेंट आउणगे आई विच। क्लोजर प्रॉपर्टी च हुंदा कि ए ते बी दोने एलीमेंट आई दे होण मल्टीप्लाई आई विच आवे, पर इह च एलीमेंट वध ने आई दे एलीमेंट्स नूं आर नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो आर लैफ्ट तो मल्टीप्लाई किया, यह अपने कोल लैफ्ट आइडियल कहांगे। राइट आइडियल की होगा, बस ये फर्क होगा इत्थे। तो देखो आई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है, इहनूं आपां राइट आइडियल तां कहांगे आर दा इफ एंड ओनली पहली गल अंडर एडिशन सब ग्रुप होवे। सैकेंड पार्ट हुण आर दे एलीमेंट नूं राइट तो मल्टीप्लाई किया आपां, आर स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर दा रिंग दा एलीमेंट आ, ये आपां ने राइट तो मल्टीप्लाई किया। जी राइट तो मल्टीप्लाई किया हैगा तो आंसर आई विच आवे, इहनूं आपां राइट आइडियल कहांगे। चलो इन्हां दोनों नालों आ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ टू साइडेड आइडियल नाम देख के लग रहा होगा, जो लैफ्ट भी होवे राइट भी होवे उहनूं आपां सिंपल आइडियल कहने, उहनूं आपां सिंपल आइडियल कहने हैगे। तो आइडियल की हुंदा हैगा अपने कोल नॉन एम्प्टी होवे आई सबसेट ऑफ आर होवे, उहनूं आइडियल तां कहांगे। ये चलो हैगी आ ए माइनस बी आई च आवे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। सैकेंड पार्ट लैफ्ट तो मल्टीप्लाई कर लिए राइट तो, लैफ्ट आइडियल भी होवे राइट आइडियल दोने होण, जे दोने गल्लां हो गई फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर ए बिलोंग्स टू आई तो आपां कहांगे जो आई हैगा वो आइडियल, आई जो है वो आइडियल है। तो देखो हुण इहदियां कुछ आपां थ्योरमां देखणियां ने, वो देखो पहली गल शो करांगे जिहड़ा आइडियल हैगा उस सब रिंग वो प्रूव करते हैं पहला। तो देखो थ्योरम करनी है अपन, कोई भी लैफ्ट आइडियल होवे, मैं स्टेटमेंट लिख देना प्रूव दैट लेफ्ट राइट आइडियल इज ऑफ रिंग इज सब रिंग ऑफ रिंग। जो लैफ्ट आइडियल होगा और राइट आइडियल होंगे रिंग के वो सब रिंग कहांगे रिंग की। सो देखो लैफ्ट वास्ते प्रूव कर दो राइट आप ही हो जाएगा जी।
ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈਟ ਆਰ ਬੀ ਐਨੀ ਰਿੰਗ let I be left ideal of R। ਹੁਣ ਸਬ ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਬ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨॉन ਐਮਟੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਬਸੈਟ ਆਫ R ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ AB ਮਾਈਨਸ S ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇੱਕ AB S ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਫॉर ऑल AB ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ S, ਇਹ ਸਬ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कि आई नॉन एम्प्टी है, आई नॉन एम्प्टी है बिकॉज लैफ्ट आइडियल क्या है, आइडियल की प्रॉपर्टी की होंगी है नॉन एम्प्टी होंदा ते सबसेट तो होंदा ही होंदा। हेयर जो आई है ये नॉन एम्प्टी है ते आई जो है वो सबसेट ऑफ आर आ, दो गल्लां तो हो गई। हुण ए माइनस बी आपां आई च लैके आना, आलसो कि ए माइनस बी आई च नहीं होंदा, ये होंदा जी। क्यों, बिकॉज लैफ्ट आइडियल की प्रॉपर्टी है ए माइनस बी पक्का आई च होगा, आ भी होगी। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਈ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਨਸਰ ਆਈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪਰ ਸਬ ਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਬੀ ਦੋ ਆਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੈਨ इसमें शायद गल समझ आ रही होवे, ए बी बिलोंग्स टू आई, सीधे कहता देखो गल समझ आ रही है। जब मैं एक रीजन पाना हूं देख के समझ आ रही हो, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर बिकॉज आई सबसेट ऑफ आर। शायद हूं गल समझ आ जाए। सो देखो लैफ्ट आइडियल आ, जे आप आर दे एलीमेंट्स नू आई नाल लैफ्ट तो मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर पक्का आई चाहूगा, ये तो आई दा एलीमेंट। जे ये आई दा एलीमेंट आ कि आर दा एलीमेंट नहीं होगा, होगा अंडरस्टूड, बिकॉज आई सबसेट ऑफ आर, आई दे सारे एलीमेंट आर विच आउणगे। इस करके जे आपां इहनू आर दे एलीमेंट नू आई दे नाल लैफ्ट नाल मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर अपने कोल आई विच ही आऊगा। जिहड़ी मैं पहला गल कह रहा सी, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ए बी ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ आई। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ आई ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 1 2 3 ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ R ਮੰਨ ਲਿਆ 1 2 3 4 5, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ए बी ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ आई ਫॉर ऑल ए बी ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ आई, ਇੱਕ ਲਿਖੀਏ ਆਪਾਂ R A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ आई for all R belongs to I, R belongs to R, A belongs to I। नहीं पहला गल कर रहा सी, ये जिहड़ी प्रॉपर्टी है ये क्लोजर प्रॉपर्टी नालों थोड़ी अगे है। अगे किवें कह रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी नाल सिर्फ आही एलीमेंट आपस च मल्टीप्लाई करने, ये च एलीमेंट घट बनणगे आई च, ए वाले केसिस घट बनणगे, पर ये केसिस ज़्यादा होणगे, इहनूं इहनां मल्टीप्लाई करांगे केसिस ज़्यादा बनणगे। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਸਬ ਰਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਡੀਅਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਟ੍ਰੀਵੀਅਲ ਆਈਡੀਅਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 0 ਆ, ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਆਪ ਰਿੰਗ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੱਕਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
वो हो गए प्रॉपर आइडियल। किहड़ा हुंदा I is said to be proper ideal of R। ਇਹਨੂੰ प्रॉपर आइडियल ऑफ R ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ if and only if ਨਾ ਤਾਂ I ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ I ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਥਿਊਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਰਾਈਟ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਰਾਈਟ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ two left or right ideals of a ring is left or right ideal of ring। तो देखो प्रूफ सौखी ने पहला वांगू लेट कर लिया, लेट I and J मैं लेफ्ट वास्ते शो कर रहा जी, सिमिलरली राइट वास्ते हो जाऊगा। लेट I and J be two left ideals of ring R। ਇਹ ਰਿੰਗ R ਦੇ ਦੋਨੇ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ therefore I ਜੋ 0 ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ I ਚ ਆਊਗਾ, ਜੋ 0 ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ J ਚ ਆਊਗਾ ਅਤੇ I ਜੋ ਹੈ ਉਹ सबसेट ऑफ R ਹੋਊਗਾ, J ਜੋ ਹੈ ਉਹ सबसेट ऑफ R ਹੋਊਗਾ। जो I सबसेट ऑफ R है, J सबसेट ऑफ R जो तो आइडियल की प्रॉपर्टी होती है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹ? ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਜੀ, A ਮਾਈਨਸ B ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ I ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬ ਗਰੁੱਪ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0, ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਪੱਕਾ ਆਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੱਕਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ I ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ J ਹੈ ਇਹ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ, ਪਰ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ I ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ R ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, J ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ R ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ I ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ J 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ R 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ R 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਪੱਕਾ R 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ I ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ J ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ सबसेट ऑफ R। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ A ਮਾਈਨਸ B ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ R ਇੰਟੂ A ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ R ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, A for all A B belongs to I intersection J। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੋ A B ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਹੋਣਗੇ। A I ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਐਂਡ A ਜੋ ਹੈ ਉਹ J ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ, B ਹਾਂ A I ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਲਓ ਚਲੋ, ਜੋ A B ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੇ I ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਐਂਡ ਜੋ A B ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ J ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ A B I ਵਿੱਚ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਮਾਈਨਸ B I ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ A ਮਾਈਨਸ B J 'ਚ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ। ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ I and J are left ideals of R। ਇਹ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
A ਮਾਈਨਸ B ਜੋ ਹੈ ਉਹ I ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ J ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ A ਮਾਈਨਸ B ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? I ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ J ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ R 'ਚੋਂ ਮੰਨਣਾ, A I ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ J 'ਚੋਂ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ I ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ J ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ R ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟ A belongs to I intersection J and R belongs to R। R ਜੋ ਹੈ R ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ A I intersection J ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ I intersection J ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ A ਜੋ ਹੈ ਉਹ I ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ, A ਜੋ ਹੈ ਉਹ J ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਐਂਡ R ਜੋ ਹੈ ਉਹ R ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ RA ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੱਕਾ I ਚ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲ ਆ। ਜੇ I ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ R ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ I ਨਾਲ, R ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ I ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ I ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਐਂਡ ਜੋ RA ਹੈ ਉਹ J ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ J ਵੀ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਹੋਗਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ I ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ J ਹੈ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲ ਆਫ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲ ਆਫ R ਹੋਗਾ। ਇਹ ਥਿਊਰਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਫ H ਸਬਸੈਟ ਆਫ K ਐਂਡ K ਸਬਸੈਟ ਆਫ H ਔਰ K ਸਬਸੈਟ ਆਫ H। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਦੇਖ ਲਓ। ਫॉर ਐਨੀ ਟੂ ਆਈਡੀਅਲਸ I and J of a ring R, I union J is an ideal of R if and only if either I subset of J or J subset of I। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕੰਸੈਪਟ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਲੀ ਇਫ ਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ I ਯੂਨੀਅਨ J ਹੈਗਾ, I ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਆ J ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਆ। ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੋਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ I ਯੂਨੀਅਨ J ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਊਗਾ R ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? I ਸਬਸੈਟ ਆਫ J ਔਰ J ਸਬਸੈਟ ਆਫ I। ਮਤਲਬ ਹੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? I, J, I ਯੂਨੀਅਨ J, ਇਹ ਤਿੰਨੇ R ਆਈਡੀਅਲਸ ਆਫ R। ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੇ R ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ, ਜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, I is not subset of J and J is not subset of I। I subset of J और J subset of I ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, therefore since I is not subset of J, ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ therefore there exists A belongs to J I such that A does not belongs to J। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ।
ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ J is not subset of I, therefore there exists B belongs to J such that B does not belongs to I। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ therefore ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ, A ਆਪਾਂ I ਚ ਮੰਨਿਆ, B ਆਪਾਂ J ਚ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ A B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ I ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ J ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ I ਯੂਨੀਅਨ J ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀਅਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਮਾਈਨਸ B ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕਾ I ਯੂਨੀਅਨ J 'ਚ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ I ਯੂਨੀਅਨ J ਹੈ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਆਫ R ਹੈ, ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ I 'ਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਉਹ J 'ਚ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਔਰ ਆ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਔਰ ਮਤਲਬ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਫ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ A ਮਾਈਨਸ B I 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ A ਮਾਈਨਸ B ਜੇ I 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ A ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ I 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਹ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ I 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕਾ I 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਈਡੀਅਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, A ਮਾਈਨਸ B, A ਇਹ ਸਾਰਾ B ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ A ਮਾਈਨਸ B ਜੋ ਹੈ ਪੱਕਾ ਉਹ I 'ਚ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇਹ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 0 ਬਣੇਗਾ। 0 ਪਲੱਸ B ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, B, ਤਾਂ ਇਹ B ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ I ਬਣ ਗਿਆ। ਸਟੈਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, which is not possible, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਗਲਤ ਆਪਾਂ, ਇਫ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ A ਮਾਈਨਸ B ਜੋ ਹੈ ਉਹ J 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਲਸੋ B ਆਪਾਂ J 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਉਹੀ ਆ, ਜੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ J 'ਚੋਂ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ J 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ B ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ G ਆ ਜਾਏਗਾ, A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ J ਆ ਜਾਏਗਾ, A J 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ J ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ, AB ਇਨਵਰਸ J 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਖੁਦ ਆਪ ਗਰੁੱਪ ਆ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੱਕਾ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗੀ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ J 'ਚ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੱਕਾ J 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ J ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਆਫ R। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਪੱਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਨਫਰਮ। ਜੇ ਆਹ ਕਨਫਰਮ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਕਨਫਰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੱਕਾ I 'ਚ ਹੋਊਗਾ, J 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਆ, ਆ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾਈ, ਸਾਰਾ ਕਨਫਰਮ, ਸਾਰਾ ਸਟੈਪ ਸਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ B I 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ B I 'ਚ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਸਹੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ।
इस करके कहांगे देयरफॉर आवर supposition is wrong, therefore I जो है वो सबसेट ऑफ J होगा ਜਾਂ J सबसेट E होगा I। ਹੁਣ इफ पार्ट करांगे। इफ पार्ट दे विच की है वी हैव I ते J आर आइडियल्स ऑफ आर। होर कीता है आपां नूं I इज सबसैट ऑफ J और J इज सबसैट ऑफ I। हुण आपां ने I यूनियन J नूं प्रूव करना कि होगा आइडियल होगा। देखो इफ जे आई सबसैट ऑफ जे हो गया तो मतलब की बन गया यूनियन होगा ये पक्का जे बराबर होगा। ये एलीमेंट सारे ये आ रहे हैं, जे इकट्ठा करांगे सारे जे के एलीमेंट ही आएंगे, पर जे की हैगा आइडियल ऑफ आर। तो ये आइडियल ऑफ आर है मतलब ये की बन गया अपने को आइडियल ऑफ आर बन गया इफ और इफ। जे सबसैट ऑफ आई हो इतों की बन गया जेड़ा आई यूनियन जे है ये आई बन जाएगा। हुण आई की हैगा आइडियल ऑफ आर दिता है अपन तां ये दोनों बराबर ने, फिर ये की बन जाएगा आइडियल। मैं दोनों केसिस दे विच जिहड़ा आई यूनियन जे है वो आइडियल ऑफ आर होगा। देखो कह सकते हैं आप जिहड़ा आई यूनियन जे है इज आइडियल ऑफ आर। ये थ्योरम सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक टर्म डिफाइंड करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये टर्म। ये टर्म है आइडियल जनरेटेड बाय अ सबसेट। जो देखते हैं पहला की है आइडियल जनरेटेड बाय अ सबसेट का मतलब की होगा। आइडियल आई ऑफ अ रिंग R is said to be generated by a subset generated by a subset S if and only if। आइडियल नूं आपां जनरेटेड बाय सबसैट एस तां कहांगे इफ एंड ओनली दो गल्लां ने। पहली गल जो एस है वो सबसैट ऑफ आई चाहिए। दूजी गल इफ जे बी एनी आइडियल सच दैट S is subset of J, then I is subset of J। ये गल ध्यान ना समझनी है कि है कि आइडियल जनरेटेड बाय अ सबसेट S, आइडियल जनरेटेड बाय S ये की होता है। पहली गल जो S है वो सबसेट ऑफ I चाहिए। दूजी गल ये की है जे कोई होर आपां आइडियल जे लवांगे, कोई होर आइडियल लवांगे जिहड़ा एस नूं कंटेन कर रहा, मैं जिहदे विच एस आ रहा, कोई होर लवांगे आइडियल, कोई होर ले लिया आपां आइडियल कोई भी, जे आई भी उहदे विच आवे
मतलब ये छोटा आइडियल होवे, ये छोटा आइडियल होवे तो आप कहांगे कि आइडियल आई इज जनरेटेड बाय एस, ਜਾਂ इदां पावांगे। ये दोनों सिंपल ने, ये ग्रुप विच भी किया, मैं थोड़ा कन्फ्यूज नहीं करना है, इत्थे कुछ होर तरीके नाल कीता सी आपां ने, क्योंकि ग्रुप जनरेटेड बाय एलीमेंट सीगा, ग्रुप जनरेटेड बाय एलीमेंट सीगा, पर यह सिंबल आपां जनरेटेड वास्ते ही पाया सीगा कि ग्रुप जनरेटेड बाय ए जां साइकलिक ग्रुप कहा सी आपां। तो सिंबल दो ने जी, इहदा करली ब्रैकेट पा लो जां इदां पा लो, जिवें आपां लैस ग्रेटर च पाने हुंदे आ। इत्थों ये भी कह सकते हैं कि हेयर आई इज द smallest ideal containing S, ये भी गल कह सकते हैं। ये समझो किवें, ये तो चलो ठीक है, आइडियल जो है वो S ਨੂੰ कंटेन कर रहा है, कंटेन मतलब कि S आइडियल ਦੇ ਵਿੱਚ आ रहा है। आइडियल कंटेनिंग S की ਹੁੰਦਾ कि आइडियल ਦੇ ਵਿੱਚ S आ रहा, मतलब S सबसेट ऑफ आइडियल। स्मॉलेस्ट क्यों कहा, क्योंकि ये की है, जे कोई होर आपां आइडियल मान लीए, जे आपां कोई होर आइडियल ले लिया, एनी आइडियल ਜਿਹੜਾ S ਨੂੰ कंटेन कर रहा है, S ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ रहा, ਤਾਂ I जो है कोई भी आइडियल लवांगे, I उन्हां सारिਆਂ ਤੋਂ छोटा होवे, सबसेट पाए छोटा ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, उन्हां सारिਆਂ ਤੋਂ छोटा होवे ਤਾਂ ਹੀ ਉਰੇ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ smallest ideal containing S। ਇਹ ਅਤੇ आइडियल जनरेटेड बाय अ सबसेट S, ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। जनरेटेड बाय की ਹੁੰਦਾ, बाकी ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ कि जनरेटेड बाय S की ਹੁੰਦਾ कि जे ਆਪਣੇ ਕੋਲ S सबसेट ऑफ I ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ S ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਇਹ सबसेट ऑफ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ I हैगा वो smallest ideal containing S है, ਜਾਂ ideal I is generated by S, ideal I is generated by S कहोगे। जो पर बेस्ड आप थ्योरम करनी हैगी, थ्योरम करन तो पहला एक टर्म डिफाइन करनी है आप, एडिशन ऑफ टू आइडियल्स, एडिशन ऑफ टू आइडियल्स, ये डिफाइन करनी, ये की होंगी, जिमें I प्लस J ले लो, एडिशन किमें करनी हैगी आ कि A जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, A प्लस B ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਣਗੇ, A I ਵਿੱਚ ਆ, B J 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ I ਤੇ J ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਸ ਆਪਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੇ। तो देखो ये टर्म डिफाइन कर रहे हैं, थ्योरम देखो ध्यान, इफ I and J be any two ideals of a ring R, then I plus J is an ideal of R and I plus J equals to I union J curly bracket ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब कि I plus J is smallest ideal containing I union J, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ I plus J is the ideal generated by I union J। तो देखो ध्यान, I ਤੇ J ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ ਰਿੰਗ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ I plus J ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ कि ये आइडियल ऑफ R होगा, तो पहला आप पहला पार्ट प्रूव कर दें, पहला पार्ट ले लें, I and J are ideals of R, ये R दे अपने आइडियल्स ने। आल्सो आपको पता है कि I plus J किवें हुंदा, इस एडिशन के एलीमेंट होणगे, A belongs to I, B belongs to J, ये B belongs to J हो गया।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ i ਪਲਸ j ਸ਼ੋਅ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ x ਮਾਈਨਸ y, ਇਹ ਆਪਾਂ i ਪਲਸ j ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਦੂਜੀ r(x) ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ i ਪਲਸ j, r ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r, x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ i ਪਲਸ j, ਇੱਕ ਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ? ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਰਾਈਟ ਆਈਡੀਅਲ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪਾਰਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਹ ਪਾਰਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ i ਪਲਸ j 'ਚ ਮੰਨਿਆ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਐਕਸ i ਪਲਸ j 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ i ਪਲਸ j 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਜੋ x ਹੈ ਉਹ a1 ਪਲਸ b1 ਲੈ ਲਿਆ, y ਜੋ ਹੈ ਉਹ a2 ਪਲਸ b2 ਲੈ ਲਿਆ, ਵੇਅਰ a1 a2 ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ i 'ਚ ਨੇ, b1 b2 ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ j 'ਚ। a1 a2 i 'ਚ ਮੰਨ ਲਏ, b1 b2, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ i 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜਾ j 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾ i 'ਚ, ਦੂਜਾ j 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾਓ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੋ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, x ਮਾਈਨਸ y ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ a1 b1 ਮਾਈਨਸ a2 b2। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ a1 ਮਾਈਨਸ a2 ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, b1 ਮਾਈਨਸ b2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ a1 b1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ a2 ਪਲੱਸ b2 ਦਾ ਇਨਵਰਸ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇਖੋ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਤਾ। ਵੈਸੇ ਹੈ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ a1 ਪਲੱਸ b1। ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਇਨਵਰਸ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? a1 ਪਲੱਸ b1, ਇਹ ਮਾਈਨਸ a2 ਸਿੰਬਲ ਲੈ ਲਓ। ਮਾਈਨਸ a2 ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿ b1 ਦੇ ਵਿੱਚ a2 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ b2 ਮੰਨ ਲਓ। ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿੰਬਲ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ? ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕਿ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਣੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲ ਤਾਂ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲ ਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ। ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਜੀ a1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ a2, ਇੱਦਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਦਾਂ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ। ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ i ਪਲਸ j 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਗੀ? ਜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ i ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ j ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ i ਪਲਸ j ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ i ਪਲਸ j 'ਚ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ i ਪਲਸ j 'ਚ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ a1 ਮਾਈਨਸ a2 i 'ਚ ਆਊਗਾ, ਐਸ a1 a2 i 'ਚ ਨੇ। b1 ਮਾਈਨਸ b2 j 'ਚ ਆਏਗਾ, ਐਸ b1 b2 ਦੋਨੇ j 'ਚ। ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਜੀ, i ਤੇ j ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ
करन लगी हैं जी। वो देखो दूजा पार्ट भी सौखा ही है जी। नाउ लेट कर लिया एक्स जो है वो आई प्लस जे च ते आर जो है वो किहदे विच आ आर च। जे एक्स आई प्लस जे च है तो एक्स किहदे बराबर होगा A1 प्लस B1। लेट चाहे ना करो जी, ये मन्निया है जी, सीधा भी लिख सकते हैं। अते आर जो है वो आर विच। हुण की करना आपां ਜਿਹੜੇ A1 ਤੇ B1 ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਵੇਅਰ A1 I ਚ ਆਊਗਾ B1 ਜੋ ਹੈ ਉਹ J ਚ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ XR ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ RX ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ XR ਕੱਢਿਆ, ਇਹ A1 B1 ਇੰਟੂ R ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ A1 R B1 R। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਐਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਊਗਾ ਪੱਕਾ I 'ਚ ਪਲਸ J 'ਚ। ਇਹ I ਪਲਸ J 'ਚ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ I 'ਚ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ J 'ਚ ਆਊਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ A1 R I 'ਚ ਆਊਗਾ ਅਤੇ B1 R J 'ਚ ਆਊਗਾ। ਐਸ A1 I 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ R R 'ਚ ਹੈ, B1 J 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ R R 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਆਈ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ R ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਪੱਕਾ ਆਂਸਰ J ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ I 'ਚ ਆ ਇਹ J 'ਚ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੱਕਾ I ਪਲਸ J 'ਚ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਆਈਡੀਅਲ। ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਆਲਸੋ RX ਕੀਤਾ R, ਇਹ ਆ ਗਿਆ R। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੋਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ I ਪਲਸ J 'ਚ। ਬਿਕੋਜ਼ R A1 ਜੋ ਹੈ ਇਹ I 'ਚ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ A1 I 'ਚ ਅਤੇ R R 'ਚ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ R B1 ਜੋ ਹੈ ਉਹ J 'ਚ ਆਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ B1 J 'ਚ ਹੈ, R R 'ਚ। ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਅਰਫੋਰ I ਪਲਸ J ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਆਫ R। ਜਿਹੜਾ I ਪਲਸ J ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਆਫ R ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ I ਪਲਸ J ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ I ਯੂਨੀਅਨ J। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ I ਯੂਨੀਅਨ J ਹੈ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਆਫ I ਪਲਸ J ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ I ਯੂਨੀਅਨ J ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ K, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੋਲੈਸਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ I ਪਲਸ J ਹੈ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਆਫ K ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ I ਪਲਸ J ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮੋਲੈਸਟ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਟੇਨਿੰਗ I ਯੂਨੀਅਨ J, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ I ਪਲਸ J ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ I ਯੂਨੀਅਨ J। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਬਸੈਟ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹ 'ਚ ਮੰਨਾਂਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈਟ X ਜੋ ਹੈ ਇਹ I ਯੂਨੀਅਨ J 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x ਜੋ ਹੈ ਉਹ i 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ j 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਫ jx i 'ਚ ਹੋਇਆ jx i 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 0 j 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ। j ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x + 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ, i ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ, j ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਆਂਸਰ ਪੱਕਾ i + j 'ਚ। ਤਾਂ x ਜੋ ਹੈ ਉਹ i + j 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆ, ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਬਸੈਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ x ਨੇ ਜਿਹੜੇ i ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਏ। j ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਬਸੈਟ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ x j ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 0 ਜੋ ਹੈ ਉਹ i ਵਿੱਚ ਆ ਆਈਡੀਅਲ, ਤਾਂ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 0 + x, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜੀ ਐਡ ਕਰ ਲਵੋ ਆਂਸਰ x ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ i ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, i ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, j ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ i + j 'ਚ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ i ਯੂਨੀਅਨ j ਹੈ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਆਫ i + j ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ k be any ideal containing i union j, that is i union j जो है वो सबसेट ऑफ k है। फिर की शो करना, आप शो करांगे जो i + j है वो सबसेट ऑफ k होगी, ये शो करना। तो किमें शो करांगे, वो भी x मान लिए, x शो कर देवांगे, ये x मान के ये आप शो कर देवांगे। ਤਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ x ਹੈ ਉਹ i + j 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਜੋ x ਹੈ ਉਹ a + b ਦੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। a ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜੀ, i ਵਿੱਚ, b ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, j 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ, k 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ a i 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, b j 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ a ਤੇ b ਦੋਨੇ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, i ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, j ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, k ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ a b ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ k ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ a + b ਵੀ ਪੱਕਾ k 'ਚ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ k ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਈਡੀਅਲ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਈਡੀਅਲ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ a - b k 'ਚ ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, k ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਜੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ ਖੁਦ ਆ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੱਕਾ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ, a + b ਕੀ ਆ, x ਪੱਕਾ k 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਦੇਅਰਫੋਰ i + j ਇਜ਼ ਸਬਸੈਟ ਆਫ k। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ i + j ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਲੈਸਟ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਕੰਟੇਨਿੰਗ i union j, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ i + j ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ i union j। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਥਿਊਰਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।